Welcome to DR TSPR show. Name me Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. An important show. Again, this is regards another Indian Administrative Service officer. Mr. Jayesh Ranjan is a very popular figure in both Telangana and Andhra and Southern India too, for the part which he is playing. ఇలా అందరికి తెలుసు జయేష్ రంజన్ గారు ఐఏఎస్ సుపరిచితులు. ఇంతకుముందు నవీన్ మిట్టల్ భూ ధరణిలో ఆయననే ఉండే సీసీఎల్గా ఆయననే చేతిలో నొక్కి ఉండే, ఆయనతో పాటు అమ్మోయి రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ సంపాదన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అక్కడ ఎంత పెద్ద అవినీతి జరిగింది, మరి వాళ్ళే కొనసాగించడంలో అర్థం ఏముందనగా కాంగ్రెస్ మొత్తానికి పక్కకు పెట్టింది. కానీ వారిపై ఇంతవరకు విచారణకు ఎందుకు ముందుకు పోలేదు అనేది ప్రతి ఒక్క అభిమాని, కాంగ్రెస్ అభిమానితో పాటు ధరణి వాళ్ళ ఇబ్బందులు పడ్డ ప్రతి ఒక్కరు అడుగుతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన పార్టీ, మన షోకు వ్యక్తిగత వైరాలు, పార్టీల సంఘాల పట్ల శత్రుత్వాలు లేవు. అంశానికి చట్టం, రాజ్యాంగం ఆధారం. ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచైనా ఈ షోలో పాల్గొనవచ్చు, కానీ ఆధారాలు మీరు సేకరించి రావాలి. నా నంబరు 9440465339. సో అట్లా చాలా మంది ఉన్నారు వివాదాస్పదంగా జిహెచ్ఎంసీలో కానీ ఇంతకుముందు. అన్ని ఆధారాలతో ఇప్పుడు అన్ని బయట పెడతాం, ఒకటి ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో. మనకు వ్యక్తిగత వారాలు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా వారు మన షోలో పాల్గొనవచ్చు. మీరు చూపించినది తప్పు అని కూడా చెప్పి వారు మా షోకు రావచ్చు. వి ఇన్వైట్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఇస్ డిఫరింగ్ విత్ మీ. మై నంబర్ ఇస్ 9444046539 because the show runs as per rule of law, constitution, invoking evidential act, without enmity against individual nor animosity against parties or organizations. Anyone can connect, provided you have all these evidences. So now straight away we will get into what is happening with Mr. Jayesh Ranjan ji. How good these advices are. Is he an IT officer secretary or an entertainment secretary? Now these days after Miss World, what has happened there? Those videos I will play. They're all there in the public domain. వారు ఐటీ శాఖ కార్యదర్శిగా లేక ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే వినోదాన్ని కలిగించేటువంటి వారి కార్యదర్శి అనే అంశాలు మొన్న మిస్ వరల్డ్ ప్రపంచ సుందరి పోటీల తర్వాత ఆయనపై కొన్ని ఇవొచ్చినాయి. అతనే ఆ రోజు ఏం మాట్లాడాడు, అతని ప్రోద్బలంతోనే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఎంపీలు, ఒక గవర్నమెంట్ చైర్మన్, అపాయింటెడ్ చైర్మన్, వారు సన్నిహితులు అని చెప్తారు ముఖ్యమంత్రికి. వారు అక్కడ చెప్తా ఉన్నారు, వాళ్ళు మిస్ ఇంగ్లాండ్ మీకు తెలుసు కదా, తను మమ్మల్ని ఆట బొమ్మలుగా చూస్తున్నారు, ఇది ఎక్కడి సంస్కృతి సాంప్రదాయం, గౌరవం లేని చోట నేను ఉండనని వెళ్ళిపోయింది, వాపోయింది. మిస్ వరల్డ్ competitions during Miss England went away stating that we have become dolls. They are trying to kill the spirit of this competition and it is nothing but downgrading us. And that time, I will show you a video wherein Mr. Jayesh Ranjan was exhorting. This video is there in the public because we go by evidences, asking them to go towards businessmen and everywhere. And again, there was constitution of a committee, and again Mr. same Jay Ranjan comes out and says there is nothing wrong, nothing went wrong, but Miss England, she went away. Why government did not inquire? And instead he has been given good positions. Now he is in the CMO, Chief Minister's office. Now he's taking care of sports, youth and everything. That's why they said, is he IT secretary or entertainment secretary? వారు ఐటీ కార్యదర్శి లేక వినోదానికి కార్యదర్శి అని ముద్ర వేయించుకున్న వేళ వారిని సింపుల్గా నేను నా ఫ్లైయర్లో కూడా ఉంది. మిస్టర్ జయేష్ రంజన్, రైట్ ఫ్రమ్ 2014 to 2025 you have been visiting Davos very regularly, World Economic Forum. What ties Jayesh Ranjan has got with World Economic Forum and Davos, only God knows. But he always accompanied KTR, and when KTR was exhorting, we have got so many investments, so many jobs, so much of revenue, he is a witness. Now same thing when that time Revanth Reddy as PCC chief, he was condemning those visits, saying that it's a public money, including Uttam Kumar Reddy garu. He said there is nothing, when you go to Davos you'll get nothing. And now again after Revanth Reddy has become chief minister, again he is accompanying them. The same, they said so many crores of investment, lakhs of investment, so many jobs. Now recently, now today, for me to do this show, again
they are appointed as an advisor to the Telangana government, someone, the ex-Prime Minister's organization, Tony Blair's organization, with huge amounts. When CM is on record, I don't want to play that video and show him down. When he clearly said in an interview to that channel, there is no money, so that is the reason why we are not implementing 6 guarantees. A chief minister, that too before the presentation of budget, if he speaks like that, it shows his immaturity. I'm very sorry, Mr. Revanth Reddy, you can correct me. మీరు ఏం మాట్లాడారు ఆ రోజు? డబ్బులు లేవు కాబట్టి మేము చేసిన వాగ్దానాలు ప్రజలకు ఇవ్వలేకపోతున్నామని ఆ రోజు బట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ 2 రోజుల ముందు మీరు ఒక జాతీయ ఛానల్కు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం నిజంగా ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి తగుతుందా? అదేవిధంగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు మీరు ఉద్యోగుల గురించి కూడా, ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు, ఉద్యోగులకు రిటైర్ అయితే వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి పెన్షన్స్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి డిఏలు ఎందుకు ఇస్తారు? విపరీతమైన ధరలు పెరిగినప్పుడు డిఏలు కదా ఇచ్చేది. ఎట్లా కొనుక్కుంటారు, ఎట్లా బతుకుతారు ఆ కుటుంబీకులు, ఉద్యోగులు? వారిని కూడా అపహాస్యం చేసి మాట్లాడారు. ఈవెన్ యూ హ్యావ్ మేడ్ ఎంప్లాయీస్, commented on employees, DA for the DAs and pensions. Why will they ask for DA? Because of inflation, the price rise, and the costly education, costly health, the costly transport, Mr. Revanth Reddy. So you made a fun of them. So this is the background. Under this background, ఈ నేపథ్యం వెనుక ఇప్పుడు మీరు ఈ సంస్థను, టోనీ బ్లేర్ సంస్థను మీకు సలహాదారుగా పెట్టుకోవడంలో డబ్బు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? రియంబర్స్మెంట్ కాలేజెస్కు వాటికి ఇస్తే ఆ కాలేజెస్ వారి జీతాలు ఇవ్వలేక కాలేజీలు మూతపడుతున్నాయి. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి. హాస్పిటల్లో కూడా ఇంకా బిల్లులు చెల్లించాలంటున్నారు. కొన్ని దొంగ ఉండొచ్చు, దొంగ కాలేజెస్ ఉండొచ్చు, వాటిపై చర్యలు తీసుకొని ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అంటే ది ప్రయారిటీ షుడ్ బి దేర్. ఎస్, రైతు భరోసా వేసారు, సంతోషం. కానీ పోయినసారి కూడా తక్కువ మందికి వేశారు, అందరికి ఇవ్వలేదు. దాంట్లో ఏరేస్తున్నారు. వీ విల్ వెల్కమ్ ఇట్. కొన్ని మంచి చెప్పారు, మంచి ఇదే. కానీ ఇది ముందే వేసుకొని ఉంటే మీకు అపవాదం వచ్చేది కాదు. ఇటువంటి సమయంలో, డబ్బులకు ఇబ్బంది ఉన్న సమయంలో ఇటువంటి కమిటీలు ఎందుకు? రేవంత్ రెడ్డి గారు, జయేష్ రంజన్ గారు ఎక్కడికి పోయినా ఆయనే కనిపిస్తున్నాడు. మరి ఆయన దీంట్లో ఎటువంటి సలహా మీకు ఇచ్చారు? ఆయన జయేష్ రంజన్ పని ఏంది? ఆయన పబ్లిక్ డబ్బులతోనే కదా జీతాలు తీసుకునేది. గ్యాస్ నుంచి అన్ని వరకు అన్ని ఫ్రీ కదా వాళ్ళకు, ఐఏఎస్లకు, ఐపీఎస్లకు అయ్యారు. మరి వారు చేసే పనులు ఏంటివి? ప్రజాధనమే కదా. Is it not public money which is being spent on the name of salaries and all the emoluments and all the amenities, right from gas to whenever he flies? Then again, why do you need another committee? And that too again he is there, part of it. That is why my question to him, right from 2014 to 2025, how many investments, how many lakhs of crores of investments, whether it is BR or Congress role, how many jobs and how much revenue? And not only that, Mr. Jayaranjanji, you have to come out clean. How much of public natural resources which belongs to every citizen, how much of land has been given, and how many loans were provided as government in between or funding, and what are the concessions given to these industries? వారికి ఏమేమి రాయితీలు ఇచ్చారు? వారికి ఎంత భూమి ఇచ్చారు? భూమితో పాటు విద్యుత్ శక్తి అన్ని ఫ్రీ ఇచ్చి ఉంటారు. తర్వాత వారికి డబ్బు, పెట్టుబడికి డబ్బులు కూడా మీరు మధ్య నుండి ఎక్కడి నుంచి అని ఇప్పించారా? ఎంత ఇచ్చారు? తద్వారా 2014 నుంచి 2025 ఈ రోజు వరకు ఎన్ని ఉద్యోగాలు తెలంగాణ వాళ్ళకు వచ్చినాయి? నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలే కదా. ఎన్ని ఉద్యోగాలు మీరు 2014 నుంచి 2025 వరకు ఇవ్వగలిగారు జయేష్ రంజన్ గారు? మీరు లెక్క చెప్పాలా? ఏ సంస్థ మీరు డావోస్ నుంచి హైదరాబాద్కు ఎన్ని ఒప్పందాలు చేస్తున్నారు? అన్ని ఆ సంస్థల ద్వారా ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి? అది తెలంగాణ, ఫస్ట్ తెలంగాణ వారికి. నమ్మ బెంగళూరు ఉంది కదా, మరి నమ్మ హైదరాబాద్ ఉందా? గ్లోబల్ సిటీ, ఇస్ దేర్ ఎనీ గ్లోబల్ సిటీ కాల్డ్ మెడ్రాస్, బెంగళూరు, ఢిల్లీ, చెన్నై, ముంబై? ఆర్ దే బీయింగ్ కాల్డ్ as global city? No. First native, first jobs or revenue to the government and jobs to the locals. Then definitely, because all are Indians. But first we have to win at the home to conquer the world. మనం ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలి కదా.
ఎన్ని ఉద్యోగ కల్పన 2014 నుంచి 2025 వరకు మీరు చేయగలిగారు జయేష్ రంజన్ గారు? మరి ముఖ్యంగా ఎన్ని సంస్థలు, ఆ సంస్థల మొత్తం లెక్క చెప్పాలి మీరు. ఎందుకంటే మీరు ప్రజా సేవకులు. ముఖ్యమంత్రి కానీ, ప్రధానమంత్రి కానీ, ఐఏఎస్లు కానీ, ఐపీఎస్లు, ఐఆర్ ఎవరైనా మీరు ప్రజా సేవకులు మటుకే. రాజ్యాంగం ప్రజలు. We have submitted constitution to ourselves. So you are answerable to every citizen. ఎన్ని ఉద్యోగాలు తెచ్చారు, ఎంత రెవెన్యూ, ఎంత డబ్బు, ఎన్ని లక్షల కోట్ల డబ్బు ప్రభుత్వానికి వచ్చింది, లెక్కలు చెప్పాల్సింది. తర్వాత ఎంత భూమి మిగతా పెట్టుబడులకు కానీ ప్రభుత్వం తరఫున ఎంత బయటికి పోయింది, ఈ లెక్కలు కూడా కావాలి. హైదరాబాద్ చుట్టూ భూములన్నీ దారాదత్తం చేస్తున్నారు కదా 2014 నుంచి. ఇక్కడ ఇదేమో తమాషనా? మేము కొనాలంటే మేము సొంతం డబ్బు పెట్టి జర్నలిస్టులు మేము 2008 కొనుక్కుంటే ఈ రోజు వరకు మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయరు. చాలా ఫూలిష్ థింగ్. అందు గురించి ఈ షో ఇంపార్టెంట్. నేను ముందు చూపిస్తాను మీకు ఎప్పటిదాకా. ప్రజలకు తెలవాల మన డబ్బుతో వాళ్ళు వ్యాపారమా? అసలు జయేష్ రంజన్ ఎవరు, ఆయన ఏంది? చూడండి, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో సిఇఓ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెల్, సిఇఓ స్పీడ్ అంటే స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ యూత్ అడ్వాన్స్మెంట్, టూరిజం అండ్ కల్చర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఇది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో ఉంది. ఈయనకు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సంబంధం ఏందో ఫస్ట్ అది చెప్పాల్సింది ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే పొద్దున్న లేస్తే జార్జ్ సోరోస్ను తిట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి అదేవిధంగా బిల్ గేట్స్ ఏమో మోడీ, జార్జ్ సోరోస్ ఏమో రాహుల్ గాంధీ అంటారు. మరి ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో ఈయనది ఎందుకు ఉంది? జయేష్ రంజన్ is a member of the Indian Administrative Service of the 1992 batch working in the state of Telangana. He holds a master degree in psychology from Delhi University, a degree in business management from the Indian Institute of Management, Calcutta, and a master's in public management from Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. He has also done short courses in the University of Birmingham on environment policy analysis, JICA Training Institute Tokyo on lake remediation, London School of Economics on globalization and leadership, Kennedy School of Government, Harvard University in public policy, and Swedish Institute Stockholm on sustainability and CSR. He is the All India topper of his IAS batch of 1992. He was awarded World Bank's Social Capital Visiting Scholarship in 2002 and the British government's Gurukul Chevening Scholarship in 2005. He has done international consultancy assignments for the World Bank, UN ESCAP, SEDATU project of Mexico, and for international NGOs working for youth issues like YES, Incorporation of the USA, and NMC from Italy. He is a part of the national pool of trainers in leadership constituted by the government of India and is involved in training and mentoring newly recruited civil servants. Wonderful. That is why I am questioning him. I am putting this in the public domain. I really appreciate him. Such a knowledgeable man, apt man for any position. But is he in confrontation with the nature or the industries which he is trying to bring proposed? Are they destroying nature or they are in symbiosis with nature? He should answer. Alongside, how many industries, how many jobs, how much revenue, and if there are any ifs and buts against those industries, did you counter them properly? Could you explain them? And the amount of land, resources, or capital, subsidies, so and so forth given to the industries. Because you are a multifaceted personality. And see, World Economic Forum, I don't think any IAS officer from anywhere in the world will World Economic Forum host. If I am wrong, correct me. Jayesh Ranjan is a director in the board of directors of GMR Hyderabad International Airport Limited, GHIAL, a subsidiary of the GMR Group. He has been serving as a director in the board of GHIAL since 2016. See, all the resources from land to sky belong to every citizen. But here IAS officers and GMR, they enjoy, and they have divided people. How costly this life has become, Mr. Jayesh Ranjan. Why you could not give that relief to those Hindus who have been going to Pahalgam, and your experience there also matters. Jayesh Ranjan is the Principal Secretary of Industries and Commerce and Information Technology Departments of the Government of Telangana.
So his assignment involves identifying opportunities of utilizing IT in various government processes, attracting new investments, and promoting digital empowerment of the citizens. His last few assignments have been in the industrial promotion sector as Commissioner and MD of the Industries Department, Secretary in the Tourism Promotion Department, and Vice Chairman of the Hyderabad Urban Development Authority, HUDA, and various rural assignments in different parts of the state for over 12 years, working in diverse sectors like tribal development, natural resources management, poverty alleviation, and other related social development sectors. This is NFI. This is there in the public domain. Go to World Economic Forum and you click in the Wikipedia. If World Economic Forum is posting his personal data, then how good he is with World Economic Forum and what benefits we have accrued, whether we have subjugated our resources. So that is why I am demanding for the sake of transparency and accountability and administration. So how accountable you are to the public, Mr. Jayesh Ranjan, please come out clean. Today's show, basically, because this, $1 million advisor for cash-strapped Telangana, Revanth's Tony Blair gamble. See here, he is the Revanth Reddy is also in. Tony Blair there. The recent signing of a memorandum of understanding between the Telangana government led by Chief Minister Revanth Reddy and Tony Blair Institute of Global Change has sparked controversy. The institute, headed by former British Prime Minister Tony Blair, is known for offering strategic advisory services to the governments across the world. However, the collaboration raises eyebrows due to TBIG's financial record reportedly generating $121 million through its advisory operations. చూడండి, ఇన్ని డబ్బులు ఈ టోనీ బ్లేర్ సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారు సంపాదించగలిగారు. ఆ సంపాదన ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇటువంటి సలహాదారులు దీనివల్లనే. దిస్ ప్రాంప్ట్స్ మెనీ టు క్వశ్చన్ వెదర్ సచ్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ పార్ట్నర్షిప్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ఎ స్టేట్ కరెంట్లీ ఫేసింగ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రెస్ యాజ్ క్లెయిమ్డ్ బై ది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పింది డబ్బులు లేవు, మేము 6 గ్యారెంటీలు ఇవ్వలేకపోతున్నామని. మరి అప్పుడు దీనికి డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇప్పుడు జయేష్ రంజన్ వికీపీడియా చూపించాను. హీస్ బీన్ సర్వింగ్ ఇన్ సో మెనీ కెపాసిటీస్. ఆయన అన్ని శాఖల్లో పనిచేశారు. మరి ఇంత అనుభవజ్ఞులున్న జయేష్ రంజన్ మరి ఇంత ప్రభుత్వ డబ్బులు ఆయన జీతం రూపంలో మిగతా రూపంలో తీసుకొని మళ్ళా టోనీ బ్లేర్ సంస్థ ఎందుకు? చీఫ్ సెక్రటరీలు, అడిషనల్ సెక్రటరీలు లేరా? మళ్ళా వాళ్ళు కాదని ఈ టోనీ బ్లేర్ ఎందుకు, సంస్థ ఎందుకు? Chief Minister Revanth Reddy has cited Telangana's financial distress in various public meetings. That no one believes him and the party high command in Delhi refuses to give him appointments is another matter. What is more puzzling is that despite the bankrupt condition of the state, his government has gone ahead and signed the MOU with an international advisor known for charging exorbitant fees. Revanth Reddy ప్రభుత్వంలో డబ్బులు లేవని చెప్పుకుంటేనే మరి వీడు టోనీ బ్లేర్ సంస్థ చాలా డబ్బులు వాళ్ళు సలహాదారి కింద తీసుకుంటారు. మరి అది తెలిసి కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు చేశాడు? Meanwhile, the Revanth Reddy government has been on a price hiking spree. The cost of sand has risen from rupees 1200 per ton during BRS to 2000 now. Alcohol prices, metro rail and bus fares have also increased. Yet the Congress government continues to delay the implementation of 6 guarantees, declarations and food. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టు పెంచేశారంటే. ఇసుక ధర పెరిగింది, ఇక తాగుడంటే విడిచిపెట్టండి, మెట్రో ధర, బస్ పాసులు అన్నీ పెరిగినాయి. ఈ తరుణంలో, డబ్బులు లేని తరుణంలో ఈ టోనీ బ్లేర్ సంస్థతో ఎందుకు? ది చాయిస్ ఆఫ్ TBI-GAC ఆల్సో రివైవ్స్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ది రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్స్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సైనింగ్ MOUs with companies or institutions whose credibility and impact remain questionable. సో ఇది దీని గురించే ఈరోజు చర్చ. మీరు జవాబు చెప్పాలి జయేష్ రంజన్ గారు, ఎందుకు మీరు ఈ MOU సైన్ చేయాల్సి వచ్చింది? దీనివల్ల మనకి ఏం లాభం? ప్రభుత్వంలో డబ్బు లేని సమయంలో పాపం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో 6 గ్యారెంటీలు ఆ ప్రామిస్ చేశారు. కేసీఆర్ అవినీతి, అప్రజాస్వామిక పాలన, బికాస్ ఆఫ్ కరప్షన్ and dictatorial rule destroying democracy, people have elected them alongside 6 guarantees. You should have advised them for 6 guarantees. Let us fight on corruption. Kaleshwaram is there, that electricity, so many, no, Bankacharla issue is there. Instead of that, then Krishna, it is drying. Why did you advise this? So you are answerable. Now I am showing what has happened in recent Miss World. Now he has a lot to answer.
and he is giving the report also. Now, what he said on the floor of that day, I'm playing it. Are you a shy and introverted kind of person? Do you get anxious while Bear talking with to me other because people? these are all I play public Speak domain your videos. mind, So but you struggle to speak it out. no, sorry. This is नमस्कार, स्वागत है आप. This is not the video. You have to bear with me. This is not the video. అందరికి నమస్తే. ప్రపంచ అందాల పోటీలకు సంబంధించి ఒక వీడియో బయటకు ఆ వీడియో చాలా కీలకం. అసలు ఇప్పటిదాకా ఎంక్వైరీ చేసిన వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళు, ఆ ఆఫీసర్లు, లేకపోతే మంత్రి టూరిజం మినిస్టర్ జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, పక్కన పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, వీళ్ళంతా ఏం మాట్లాడినా ఒక్క వీడియో చాలు. మిస్ ఇంగ్లాండ్ చేసిన ఆరోపణకు అదే ఆధారం. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ జయేష్ రంజన్ సంబంధించిన ఒక వీడియో బయటకు వచ్చింది. That's why after watching this video, is he the Secretary of IT, Youth, Sports and so or entertainment? That is what now he has to clarify. Good evening, Mr. Chandrasekhar. I'm sorry. We meet. When I'm trying to click, it is. మాట్లాడడం నేరం మన ఇండియన్ చట్టాలు. ఆ ఒక్క కేసు మీద 8 కేసులు వేసి బొక్కలు దోయేసి ఎవరైనా. జయేష్ రంజన్ సంబంధించిన ఒక వీడియో బయటకు వచ్చింది. ఆ వీడియోలో ఆయన అట్లా మాట్లాడడం నేరం మన ఇండియన్ చట్టాలు. ఆ ఒక్క కేసు మీద 8 కేసులు వేసి బొక్కలు దోయేసి ఎవరైనా సరే. కానీ అంతా మనదే, మనోడే, ఐఏఎస్ మనోడే, గవర్నమెంట్ మనదే, ఆరోపణలు మన మీద వచ్చినాయి కాబట్టి చేయలేదు. ఎవరు దొంగకు తాళం చేయిస్తారా? ఇప్పుడు ఒక ఆయన మీద ఆరోపణలు వచ్చినాయి. ఒక ఆయన ఒక ఇంట్లో దొంగతనం చేసిందని ఆయన మీద కేసు పెట్టారు. ఆ కేసును పోలీసులు విచారిస్తారా, లేకపోతే చట్ట ప్రకారంగా వేరే వాళ్ళు విచారిస్తారా? ఎవరైతే ఇంట్లో దొంగతనం చేసిన ఆయన ఆరోపణ ఎదుర్కొంటున్నాడో ఆయననే విచారణ చేసుకుంటాడా? అందాల పోటీల్లో అదే జరిగింది. నేను చెప్తా మీకు ఆ విషయాలను కూడా. అంతకన్నా ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు అందరికి తెలుసు, ఇద్దరి మీద ప్రధానమైన ఆరోపణలు వచ్చినాయి. ఒకటి ఫహీం ఖురేషి, ఇంకొకడు రాజ్యసభ సభ్యులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్. వాళ్ళ మీద ఇప్పటివరకు ఏం చర్యలు తీసుకోలేదు. మొన్న రాజ్భవన్ పోయినరు, గెలిచిన థాయిలాండ్ ఆమె రాజ్భవన్ పోయినరు తేనేటి విందుకు. అక్కడ మాత్రం కనబడలే, ఎందుకంటే ఆరోపణలు వచ్చినాయి కాబట్టి రాకురా భయం చెప్పినట్టున్నారు ఇద్దరికి. వాళ్ళిద్దరు అక్కడ కనబడలే. అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కు ఈయనకు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటది. ఫహీం ఖురేషి నేను మొన్న చెప్పిన వీడియోలోనే ఉంటది. ఫహీం ఖురేషి అనే ఆయన ఏం బిజినెస్ చేస్తారని అడిగితే ఎవరు సమాధానం చెప్పలేదు. అసలు ఫహీం ఖురేషికి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు రేవంత్ రెడ్డి అనేది ఒక పెద్ద చర్చ ప్రభుత్వంలో నడుస్తుంది. అసలు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ అందరికన్నా ఫస్ట్ ఈ గవర్నమెంట్ లో ఈ ప్రజా ప్రభుత్వంలో ఫస్ట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఇచ్చింది ఫహీం ఖురేషికి. ఫహీం ఖురేషికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర. ఆయన మీద వచ్చిన ఆరోపణలు ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ వీడియో ఒకటి చూపిస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. మిస్ ఇంగ్లాండ్ చేసిన ఆరోపణలు తప్పేమో, అందుకే ప్రభుత్వం లైట్ తీసుకుంటుందేమో అనుకున్నాం. కానీ ఈయన వీడియో దొరికిన తర్వాత ఆమె చేసిన ఆరోపణ తప్పు కాదు. అసలు ఓపెన్ ఈయన మాట్లాడింది వింటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఆమె చేసిన ఆరోపణ ఎందుకు చేసింది. ఆమె ఆరోపణ ఈయన మాట్లాడింది 2 షూట్ అయిపోయినాయి. జయేష్ రంజన్ గారని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, మొత్తం ఈయననే దానికి ఇన్ఛార్జ్. ఒకసారి వినండి. తర్వాత మాట్లాడదాం. To table because you won't know, apart from the two who are sitting right with you, you won't know who else are there. So Mantha will move around, she will introduce everyone, she will also maybe ask some questions and fun questions, not the next one finale kind of philosophical questions, but simple straightforward questions and all that. And this is an easy evening, you are free to mingle. Suppose someone strikes your eye or you are very fascinated by some country and it's a great honor for you to see someone representing that country at this level of competition. You are free to walk up, take a picture, make some small talk. జయేష్ రంజన్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, సేమ్ అందగత్తెలకు ప్లస్ బిజినెస్ మెన్లకు అందరికీ గైడ్ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళు మీ దగ్గర ఉన్నారు, ప్రతి టేబుల్ దగ్గర 2 అందగత్తెలు ఉన్నారు, మీరు వాళ్ళతో కలవండి అని. ఈ అందగత్తెలకు మీ దగ్గర బిజినెస్ మెన్స్ ఉన్నారు, మీరు వాళ్ళతో కలవండి అని. మనిషి మాట్లాడుకోండి ఇద్దరు.
వాళ్ళకి సహకరించండి అని చెప్పి వీళ్ళకు దీన్ని ఏమంటారు మిల్లా మ్యాగీ అనే మిస్ ఇంగ్లాండ్ ఏమైతే ఫస్ట్ ఆరోపణలు చేసిందో ఆమె రెండు ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చింది, ఆరోపణలు చేసింది. ఒకటి మమ్మల్ని ఆట బొమ్మల్లాగా చూసిండ్రు, ఏదో మాకు వేశ్యల్లాగా మా విషయాల్లో ప్రవర్తించిండ్రు. ఆ టేబుల్ దగ్గర మాకు తెలియని డబ్బులున్న మగవాళ్ళ ముందు మమ్మల్ని ఆ గౌన్లు వేసుకొని కూర్చోమన్నారు, వాళ్ళతో మింగిల్ కమ్మన్నారు, అంటే వాళ్ళతో కలిసిపోమన్నారు, వాళ్ళతో బాగా మాటలు పెట్టమన్నారు అని ఆమె చెప్పింది. ఐఏఎస్ కూడా అదే చెప్పిండు ఆ రోజే. ఇది చౌముల ప్యాలెస్ లో జరిగింది. ఆ రోజే ఐఏఎస్ జయేష్ రంజన్ గారి వాయిస్ ఏంటంటే, మీరు తిరగండి, మీరు మీ సీట్లు మీ దగ్గర గెస్టులు కూర్చుంటారు, మీరు వాళ్ళతో మింగిల్ కండి, వాళ్ళతో మాట్లాడండి. ఇది ఓ రకంగా చెప్పాలంటే వ్యభిచారాన్ని ప్రోత్సహించడం. మనకు చట్టాలు తెలుసు కదా, దొంగతనం చేసింది తప్పే, దొంగతనాన్ని ప్రోత్సహించినోడు తప్పే, మర్డర్ తప్పే, మర్డర్ చేసే వాతావరణం క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు, చేయించిన వాళ్ళు కూడా తప్పే. వ్యభిచారం చేసే కావచ్చు వాళ్ళు ఆ దేశాలకు ఈ దేశాలకు సుందర, అక్కడ మింగిల్ కావాలి, వాళ్ళతో చర్చలు జరపాలి. ఆమె అన్న మాటల్లో తప్పేముంది? ఇప్పుడు జయేష్ రంజన్ గారి స్పీచ్ విన్న తర్వాత మిల్లా మ్యాగీ గారు చేసిన దానిలో తప్ప, కాంగ్రెస్ లీడర్లు అందాల పోటీలకు ఎందుకు వచ్చిండ్రు అనేది విచారణ జరపాల. ఈ పేర్లు ఎవరైతే బయటకు వచ్చిర్రో వాళ్ళు అక్కడ ఎందుకున్నారు, ఎన్ని గంటలు ఉన్నారు, ఎట్లా ఉన్నారో విచారణ జరపాల. కానీ జూపల్ కృష్ణారావు గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండ్రు. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏమంటారు, ఖర్చు, దాని మీద అయిన ఖర్చు 200 కోట్లు ఖర్చు అయిందని బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడతారు? దానికి అయిన ఖర్చు 32 కోట్లే. ఫస్ట్ చెప్పింది 2 కోట్లే స్టార్ట్ కాకముందు, అంత స్పాన్సర్స్ వచ్చేసి 2 కోట్లే ఖర్చు పెడుతున్నాం అన్నారు. ఇంకా అంతకన్నా ముందు అసలు మేము పెట్టే పైసలు 0, ₹1 కూడా పెట్టే మొత్తం స్పాన్సర్లు అన్నారు. ఈ 32 కోట్ల కాడికి వచ్చారు. లెక్కలు వెళ్తే ఇంక ఎక్కువ అవుతాయి. దాని మీద చర్చకు వస్తారా అని అడుగుతున్నాడు. కానీ ఈ ఆరోపణల మీద ఎందుకు ఆ సవాలు విసురుతలేడు జూపల్ కృష్ణారావు గారు? ఎందుకు ఆ సీసీ ఫుటేజ్ ఎందుకు బయటపెట్టలేదు? అసలు ఎందుకు ఆ సవాళ్ళు పైసల మీద కాదు, ఈ ఆరోపణల మీద కదా? ప్రభుత్వం ఊకుంటుందా? ఇప్పటికల్లా అందరి మీద కేసులు పెట్టి బొక్కలు నొక్కుతుండే. ఇప్పటికల్లా అందరి మీద జరిగింది. ప్రభుత్వం ఊకుంటుందా? ఇప్పటికల్లా అందరి మీద కేసులు పెట్టి బొక్కలు నొక్కుతుండే. ఇప్పటికల్లా ఒక 100 మంది ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి అసలు మొత్తం అది ఏం జరగలేదు అంతా వాళ్ళు చేసింది వీళ్ళు చేసింది అని చెప్పి ప్రెస్ మీట్లు పెడుతుండ్రి. ఆడ ఏం లేకపోతే, ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో ఏమీ లేకపోతే, అసలు ఈ వచ్చిన ఆరోపణలను తప్పైతే, పుష్ప 2 సినిమాలో ఎవరో చచ్చిపోతే గంటసేపు మాట్లాడాడు అసెంబ్లీలో. ఆయన పెట్టే ప్రెస్ మీట్లు మొత్తం గిట్లే ఉంటాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు స్టాండర్డ్ ప్రెస్ మీట్లు ఏం పెడతలేడు. మళ్ళీ పెడతారా? ఓ రిపోర్టర్ అడిగిండు, మళ్ళీ పెడతారా ఇట్లాంటి అందాల పోటీలు అంటే, మనం పిలిచినా రారాలని చెప్పిండు డైరెక్ట్. మనం పిలిచినా రారు. వినండి అది కూడా వీడియో. వాళ్ళు రమ్మన్నా రారు, ఆయన పిలిచినా రారు అని పక్కన పొన్నం ప్రభాకర్ గారు చెప్తున్నారు. జూపల్ కృష్ణారావు నవ్వుతుంటూ పక్కన కూర్చున్నాడు అంటున్నాడు. అసలు దీని మీద విచారణ జరిగిందని చెప్పిన అనిపిస్తున్నది. జయేష్ రంజన్ మీదే ఆరోపణ. నేను అదే ఇందాక చెప్పింది, దొంగతనం జరిగింది రాబాయ్ అంటే, దొంగతనమే ఎవడైతే దొంగతనం చేసిన ఆరోపణ ఉంటుందో ఆయనే ఎంక్వైరీ చేసుకుంటాడా? ఎంక్వైరీ చేసింది ఎవరు? జయేష్ రంజన్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చుకుంటాడు. ఆయననే క్లియరెన్స్ ఇచ్చుకుంటాడా? ఇంకా దరిద్రం ఏంటంటే, జయేష్ రంజన్ థాయిలాండ్ పోయి ఇచ్చినట్ట. మరి ఈ పోటీలో ఫైనల్స్ 2 రోజుల ముందా, నిర్వహించకుండా 2 రోజుల ముందా ఈయన థాయిలాండ్ పోవడం ఏందో, థాయిలాండ్ సుందరే మిస్ వరల్డ్ కావడం ఏందో ఇదొక ఆరోపణ జరుగుతుంది బయట చర్చ. ఇంకా ఒక ఇంటర్నల్ కమిటీ చేసినాము, 3 మహిళా ఆఫీసర్లతో వేసినాం అని చెప్పాను కదా. ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ శిఖా గోయల్ గారు, తర్వాత ఇంకా మిగతా 2 ఇంకా మహిళా ఆఫీసర్స్, వాళ్ళతో పెట్టి నడిపించారు కదా. ఆమెను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు నిన్ననే. అసలు వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏడుంది? వాళ్ళు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలి కదా. ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ విచారణ చేసింది, ఇంటర్నల్ విచారణ చేసినప్పుడు ఇది పబ్లిక్ ఇష్యూ కదా, ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పాలి కదా. చిన్న గుట్కా ప్యాకెట్లో పట్టుకుంటే ప్రెస్ మీట్ పెడతారు, గుట్కా ప్యాకెట్ పట్టుకోపోతుంటే పట్టుకొని. అంతకన్నా దారుణం ఇది ఇష్యూ. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి పోలీస్ ఆఫీసర్, అవసరమైతే డీజీపీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఏం జరగలేదు చెప్పాలి, క్లియర్ ఏం లేదని చెప్ప. అసలు ఆమె ఇచ్చిన రిపోర్ట్ బయటకి ఎందుకు రాలేదు? ఇప్పుడు ఆమె ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేసిండ్రు. ఇంకో ఎప్పుడు 4వ తారీఖున ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేసిండ్రు. ఏమంటారు మేడం ఎక్కడ? ఇగో శ్రీమతి శిఖా గోయల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. ఈమెకు మూడు బాధ్యతలు ఉండే. ఏమని ఉండే అంటే, సిఐ హైదరాబాద్, హెచ్ఎఫ్సిఆర్ డైరెక్టర్, టీజీ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో, తర్వాత టీజీ ఎఫ్ఎస్ఎల్ అండ్ ఉమెన్ సేఫ్టీ షీ టీమ్స్ భరోసా. ఇప్పుడు ఈ మీద ఎళ్ళకెళ్ళి ఆ 2 అట్లే ఉన్నాయి. ఈ ఉమెన్ సేఫ్టీ షీ టీమ్స్ భరోసా ఎత్తేసిండ్రు.
transferred to TG Cyber Security Bureau. The member of service is also placed in full additional charge of the post of director TG FSL until further orders. అది లేపేసిర్రు. మహిళా భద్రత షీ టీమ్స్ అవన్నీ ఎత్తేసిర్రు ఆమె దానికి వెళ్ళి. విచారణ చేసిన ఆఫీసరు ఆమె ఇంతవరకు ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు, ఆమె ఇచ్చిన రిపోర్ట్ బయటికి రాలేదు. That is why we are asking him, what is his role in Miss World? Is he a secretary entertainment or secretary of IT, youth and all that investments? Is investment promotion through Miss World? Miss World happens, yes, cosmetic industry and so many things will come for it, but what is his role, Jayesh Ranjan? Now I will show you. He himself, as he rightly said, ఆయన చెప్పినట్టు తనకు కితాబ్ ఇచ్చుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. ఏది అక్కడ ఏం జరగలేదు, తప్పులు ఏం జరగలేదని. How can he say that? మిస్సింగ్ మిలా మ్యాగీ చేసిన ఆరోపణలపై హై లెవెల్ కమిటీ విచారణ పూర్తయింది. ఐపీఎస్ అధికారులు శిఖా గోయల్, రెమా రాజేశ్వరి, సాయిశ్రీ మిస్ వరల్డ్ కంటెస్టెంట్స్ ను విచారించారు. పోటీల నిర్వహణ తీరు, ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారా, మిలా ఆరోపణలో ఏ మేరకు నిజముంది అనే వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. 2-3 రోజుల్లో నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందించనున్నారు. మరోవైపు స్పాన్సరింగ్ చేసిన వ్యక్తులపై ఆరోపణలను స్పెషల్ సిఎస్ జయేష్ రంజన్ ఖండించారు. మిస్సింగ్ ల్యాండ్ పక్కన ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి మాత్రమే కూర్చున్నారని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ అంశంపై అప్డేట్స్ మా కరెస్పాండెంట్ శేఖర్ నడి తెలుసుకుందాం. శేఖర్, చెప్పండి. సో జయేష్ రంజన్ ఇచ్చిన వివరణ చాలా క్లియర్ కట్ గా కనిపిస్తోంది. ఆయన సీసీ ఫుటేజ్ ను కూడా పరిశీలించినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి, అది కూడా తన ఫ్యామిలీతో ఆయన కూర్చున్నారు. అక్కడ ఎలాంటి అడ్వాన్స్మెంట్ తీసుకోవడానికి కానీ, ఆయన ఏదైనా మాట్లాడడానికి కానీ అవకాశమే ఉండదు. ఆయన చాలా గౌరవప్రదమైన ఆఫీసర్ అని కూడా జయేష్ రంజన్ చెప్పినట్టుగా కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తానికి ఎటువైపు వెళ్తోంది? సో హై లెవెల్ కమిటీ కూడా ఏర్పాటైనట్టు తెలుస్తోంది. ఏంటి మీ దగ్గర ఇన్పుట్స్? సరే, మిస్ ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిస్ వరల్డ్ నిర్వాహకులు, అట్లాగే తెలంగాణ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా కనిపించింది అన్నటువంటి విమర్శ తెర మీదకి వచ్చింది. పొలిటికల్ లీడర్ల ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇందులోకి రావడం వల్లనే ఈ రకమైనటువంటి సమస్యలు ఎదురయ్యాయన్నటువంటి చర్చ కూడా అధికార వర్గాల్లో అట్లాగే పొలిటికల్ వర్గాల్లో జరుగుతా ఉంది. చౌమల్లా ప్యాలెస్ లో పాల్గొన్నటువంటి డిన్నర్ పార్టీలో పెద్ద ఎత్తున కూడా అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పొలిటికల్ లీడర్లు అట్లాగే ఉన్నతాధికారులు కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొన్నారు. అట్లాగే సెక్రటేరియట్ లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి డిన్నర్ పార్టీలో కూడా పొలిటికల్ లీడర్లకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు, వాళ్ళు అట్లాగే ఉన్నతాధికారులు కూడా పాల్గొన్నటువంటి పరిస్థితులు. అయితే ఏర్పాటు చేసినటువంటి డైనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డైనింగ్ లో ప్రతి టేబుల్ దగ్గర ఒకరిద్దరు మిస్ వరల్డ్ కంటెస్టెంట్లను కూర్చోబెట్టడం, వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్నతాధికారులను అట్లాగే పొలిటికల్ లీడర్లని కూర్చోబెట్టడం, వాళ్ళతో మాట్లాడించినటువంటి విజువల్స్ మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నటువంటి సందర్భం. అయితే ఎక్కడా కూడా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అంశాలు జరగలేదు. వాళ్ళని ఎవరు పొలిటికల్ లీడర్లు స్పష్టత అధికార వర్గాల నుంచి ఉంది. అట్లాగే ఓవరాల్ గా ప్రకటన విడుదల చేశారు. కానీ మ్యాగీ చేసినటువంటి విమర్శల్లో ఎవరైతే స్పాన్సర్స్ ఉన్నారో అట్లాగే పొలిటికల్ లీడర్స్ కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో తనను వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బంది పెట్టారు, కించపరిచేలాగా మాట్లాడారు అన్నటువంటి ఆరోపణలు ఆమె చేసింది. దాని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఇంటర్నల్ గా 3 మహిళా కంటెస్టెంట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈవెంట్లలో వాళ్ళని ఇబ్బంది కనిపిస్తా ఉన్నా. మరి ఇది ఎంత దూరం వెళ్తుంది అన్నది చూడాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే ఇంటర్నల్ గా మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారం మేరకు ఒకరిద్దరు అధికారుల మీద కూడా చర్యలు చేపట్టినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. మరి దీని మీద ఓవరాల్ కు సంబంధించినటువంటి బ్రీఫింగ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందా లేదా అన్నది చూడాల్సి ఉంటుంది. హరి, రైట్ శేఖర్, మరి ఇద్దరు అధికారులపై చర్యలు అని చెబుతున్నారు. మరి Here also Jayesh Ranjan has given a statement. Why should he give? What is his role? ఆయన పాత్ర అయింది అక్కడ, ఆయన వచ్చి అక్కడ ఏం జరగలేదని చెప్పి ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాడు? సో అందుగురించి ఈయన చేయాల్సిన ఉద్యోగం ఏంది, ఈయన చేస్తున్నది ఏంది అనే దాని మీదనే, అందుగురించే ఇటువంటివే మిస్ వరల్డ్ మళ్ళీ ఈరోజు టోనీ బ్లేర్ కమిటీని సలహాదారుగా ఆయన మధ్యలో నుండి చేయించడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేదే మన షోలో తాత్పర్యం. తర్వాత ఇంతకుముందు ఆయన ఏం చేశాడు, ఇప్పుడు ఏం చేశాడు అనే దాని మీద నేను కొన్ని చూపిస్తాను ఈరోజు. టూరిజం, యూత్ అఫేర్స్ ఈయన, అందుగురించి మేము క్లియర్గా అడిగాం దీంట్లో. హౌ మెనీ MOUs సిన్స్ బీఆర్ఎస్ టు కాంగ్రెస్ ఈ రోజు వరకు మీరు చేయించారు? దావోస్ టు హైదరాబాద్, హౌ మెనీ కంపెనీస్ అండ్ హౌ మెనీ జాబ్స్? లిస్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్ లైక్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్, రిలీఫ్, పవర్ ఎక్సెట్, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా వారిని అడగడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈయన అదే పదవిలో కొనసాగడం, దానివల్ల వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఎందుకు దగ్గరయ్యాడు? ఆయన థాయిలాండ్కు పోయి ఈ బ్యూటీ పోటీలకు, అందాల పోటీలకు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరము జయేష్ రంజన్కు సంబంధం ఏంటి?
మరి వారినే బీఆర్ఎస్ ఎందుకు వర్కింగ్ appoint ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కు సన్నిహిత why again the same Jayesh Ranjan like Naveen Mittal has been appointed? The Congress High Command should take a call. What is his link with WEF and again this Miss World contest and with industries? Is it at public cost and accountability and transparency? It needs to be probed. ఐఏఎస్ అధికారి జయేష్ రంజన్ కు మరో కీలక పదవి దక్కింది. జయేష్ రంజన్ ను స్పోర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జయేష్ రంజన్ కీలకంగా వ్యవహరించారు. గత ప్రభుత్వంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన అధికారులకే రేవంత్ సర్కార్ కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తుండడం విశేషం. That is why now Congress has to answer why they have selected the same official with whom KTR was very close and how much revenue he could generate. Now see, it is this. So raw material is here, workforce is here, but everything else in the middle is missing. Processing, industries, investment. So when Telangana became a new state in 2014, we identified 14 such sectors. So this professional setup that we have created, which is called Invest Telangana, is that for each of these sectors, we have taken people from the private sector. So let us say automotive sector. We decided that Telangana should compete with other states related to automotive. And then in the last few years, as you know, lots of electric mobility has become very prominent. So we have selected one person who has worked in this domain in the private sector for about 7 to 8 years. So in all the 14 sectors, we have taken private sector professionals who have domain understanding, and we have designated them as directors. So I have about a dozen directors, and each director looks after a particular vertical, and he has created his own small team. Or some directors take help of consultancy firms. So this is the shape of Invest Telangana. So that is why my show is and my questions to Mr. Jayesh Ranjan, Invest Telangana. మీరు ఎంతమందిని సలహాదారులుగా మళ్ళీ మీ కింద తీసుకున్నారు, అన్ని రంగాలని చెప్పారు, పెట్టుబడులు తెలంగాణ 2014 నుంచి, అందు గురించి ఈ షో చేయడం, మిమ్మల్ని అడగడం. మీరు చెప్పినట్లు ఎన్ని ఉద్యోగాలు, ఎంత డబ్బు ప్రభుత్వానికి వచ్చింది, ప్రభుత్వ ఖజానాకు, ఎవరు ఆ సంస్థలు, ఆ ఇండస్ట్రీస్ ఎవరు? సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు దయచేసి ప్రజలకు ఇవ్వండి. మీరే చెప్తున్నారు 2014 నుంచి ఇన్ని రంగాల్లో ఎన్ని పరిశ్రమలు వచ్చినాయి, ఎంత డబ్బు వచ్చింది, ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, అది చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీదే కాదా? అందు గురించే ఈ షో. మీరు చెప్పిన దాని మీదనే నేను షో చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, డావోస్ Basically with the Davos action only, we did Jayesh Ranjan, who's a special chief secretary for ITE&C and Department of Industries and Commerce, has highlighted Telangana's strategic plans for development and fostering a business-friendly environment to attract foreign investments. In an exclusive interview with Times Network, Shrija MS relieved that the state has rolled out red carpets for the investors. Have a look. It's day 2 of the World Economic Forum here in Davos in Switzerland, and there's flurry of activities that's happening at the Telangana Pavilion. Joining us here on Times Television Network is a special guest, Mr. Jayesh Ranjan, who's the Special Chief Secretary of Industries and Commerce, Government of Telangana. Thank you for joining us here, sir. I see that last year being a very, very young government, we saw how Telangana came here, arrived in a matter of 3-4 days. It was between 40 to 42,000. So what is it like this time? See, of course, the momentum is good. We have spent a few hours yesterday, half the day today. We have already signed about half a dozen MOUs and many more later in the day tomorrow. But at the end of the day, tallying the numbers, announcing some investment number is also good. It's impressive. And Which is a conversion is amazing. no, precisely. So last year's conversion is more than 80%, which is also good. And the few which are yet to be grounded, there are some valid reasons
and we are pushing through them as well. But what is much more important is that it creates a sense of visibility in the larger investment community. See, there are only few states which are here, but the fact that 80% వారు చేసుకున్న ఎంఓయూలు దాని కార్యరూపం దాల్చినవి అంటున్నారు. ఆయన చెప్పిన మాటలే 2020లో డావోస్లో. అందు గురించి ఈ షో ద్వారా ఆయన అడుగుతున్నాం, అయ్యా ఎన్ని ఎంఓయూలు చేసుకున్నారు, తద్వారా ఏ పరిశ్రమలు హైదరాబాద్కు తెలంగాణకు వచ్చాయి, తద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఎంత డబ్బు వచ్చింది, తద్వారా ఎన్ని ఉద్యోగాలు మీరు రూపొందించగలిగారు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం అంటే ప్రజల ఆస్తులు భూమి కానీ, నీరు కానీ, మిగతా విద్యుత్ శక్తి కానీ, వారికి పెట్టుబడులకు ప్రోత్సహించేటువంటి రాయితీలు మీరు ఏమేమి ఇచ్చారో అది చెప్పాలి కదా మహానుభావ. ప్రజల డబ్బు, ప్రజల ఆస్తులు కదా. అందు గురించే ఈ షో. మీరు చెప్పిన దాని మీదనే మేము షో చేస్తున్నాం జయేష్ రంజన్ గారు. a state takes the responsibility to come all the way from India, establish its pavilion, brings that leadership, Okay. calls for meetings and all that. That matters quite a lot. That is the vision, Telangana Rising 2050. So we have exactly 25 years. So on various public forums where the chief minister or the industries minister are speaking, they are highlighting this vision. What exactly is meant by Telangana Rising? What are they going to do for urbanization? What are they going to do for sustainable development? What are they going to do for technology? What are they going to do for women? What are they going to do for young people? What are they going to do for ఎవరు ఏం చేస్తుంది తెలంగాణ రైజింగ్ అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇది 2025. దానికి ముందు కూడా చెప్పాడు కదా. ఇది కూడా చూడండి 2022. అందు గురించి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మహానుభావ చెప్పు, ఏం తెచ్చినావు, అదే అడుగుతున్నాం మిమ్మల్ని. ఇన్నిసార్లు పోయి వస్తున్నావు, ప్రజల డబ్బు. This is the fourth time that we are here at the World Economic Forum. When this ఫోర్త్ టైం అంటే 2022 చూపిస్తున్నా, అంటే 2018 నుంచి 4 సార్లు అప్పటికే, మళ్ళీ 2014 నుంచి 2018 వరకు ఆలోచన చేయండి. అందు గురించి ఆయనకు ప్రశ్న. started coming from 2018 onwards, the interest at that time was to actually make Telangana known to the world. Because Telangana, as you know, is a new state and not too many people are familiar with Telangana. While Hyderabad, our capital city, is well known, but not too many people know about Telangana. And obviously when the state was getting created, there were apprehensions that this may not become a హైదరాబాద్ తెలుసు అంటున్నావు, తెలంగాణ తెలియదు అంటున్నావు. అందు గురించే మహానుభావ ఈరోజు తెలంగాణలో మరి ఎక్కడెక్కడ పెట్టుబడులు ఎన్ని జిల్లాలకు వచ్చినాయి చెప్పండి లెక్క. సంతోషిస్తాం, మనం దాన్ని హర్షిద్దాం. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇన్ని బాధ్యతలు, టీఆర్ఎస్ వచ్చినా కాంగ్రెస్ వచ్చినా వారికే పట్టం కడుతున్నారు. ఎట్లయితే నవీన్ మిట్టల్ గట్టి మొన్న ఇది చేసినారు. లెట్ us appreciate how much investments, how many jobs, how much revenue to the government, and at what cost, how much land, how much government resources like funding and all, where government is in between, and how many concessions were given. Mr. Rahul Gandhi and I hope Meenakshi ji will take care of this. Whether he is, that's why I've shown you what happened during Miss World. well-governed state, it will not be a successful state, and so on and so forth. So initially the purpose was to come here, tell people about the progressive policies, the high standards of governance that we have. But then we started realizing that this is also a good place to influence investors who are looking at India to look at Telangana seriously. And last year meaning in 2020 and now, that has been our focus, to actually close as many deals as possible while we are here. So I'm happy that on this trip we have succeeded quite significantly in closing many deals. I have not made some kind of a aggregate or a total, but it has been a very satisfactory haul for us. Second important goal was that we'll encourage more and more companies to come and set up their technology centers in Hyderabad and in Telangana, do software development, software exports, create jobs for people. And we had some numerical targets that we have far exceeded. So we're very happy that both these two goals of our IT policy are on track. In fact, we have done much more than what we had. ఆయనే చెప్తున్నాడు, ఇంత అక్కడ నుంచి రెవెన్యూ, ఖజానాకు డబ్బులు, పరిశ్రమలు మేము రీచ్ అయ్యాం, మేము సాధించాం, మేము అనుకున్నదాన్ని 2020 నాడు అదే చెప్పాడు. ఇప్పుడు 2025 కూడా ఇంతకుముందు ప్లే చేశాను. అందు గురించే ఈ అధికారే కేటీఆర్ అయినా రేవంత్ రెడ్డి అయినా ఈ అధికారే ఎందుకుంటున్నాడు. ముఖ్యంగా అక్కడ ఆయన ఎందుకుంటున్నాడు కాబట్టి, ఆయనకు అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆయనను మనం ప్రశ్నిస్తున్నాం.
అయ్యా జయేష్ రంజన్, నువ్వు ఐటీ సెక్రటరీవా, ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్రటరీవా? రెండవది, ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎన్ని పెట్టుబడులు వచ్చినాయి? నువ్వు సరే 2018 తీసుకో, 2025 వరకు ఎన్ని ఉద్యోగాలు, ప్రభుత్వ ఖజానాకి ఎంత వచ్చింది, అది చెప్పాలి. ఈ పొద్దున్న లేస్తే ఆరోపణలు, ఆ రోజు కేటీఆర్ ఎంబడి నువ్వు పోయినప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆరోపణ చేశారు, మిగతా కాంగ్రెస్ నాయకులు. మళ్ళీ ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు పోతుంటే కేటీఆర్ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ ఆరోపణలో సత్యం ఎంత? నిజంగా ఇది బోగస్ అంటున్నాడు ఆ క్రిషాంక్, బీఆర్ఎస్ స్పోక్స్ పర్సన్. మరి ఇది బోగస్ అని కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు బోగస్ అంటే, మరి కేటీఆర్ పోయినప్పుడు కూడా బోగసా? అది నువ్వు చెప్పాలి జయేష్ రంజన్. ఈ రెండు బోగస్ అయితే ప్రజాధనాన్ని మీరు ఈ విధంగా దుర్వినియోగపరచడం, లేని పరిశ్రమలు ఉన్నట్టు చూయించి ప్రభుత్వ భూములు వారికి దారాదత్త చేయడం, ప్రభుత్వ ఆస్తులు డబ్బుల రూపంలో వారికి పెట్టుబడులకు ప్రోత్సహించినప్పుడు అటువంటి వారికి మీరు సహాయపడడం, ఇది సబబేనా అని సాటి మానవుడు ప్రశ్నిస్తున్న వేళ, సాటి మానవుడు అంటే ఒక రాజ్యాంగం, మీరంతా సేవకులు, ప్రశ్నిస్తున్న వేళ్ళనే మీరు చెప్పాలి, అడికత్తలో పోకరలా కాదు. ఆ రోజు పెట్టుబడులు వచ్చినాయి, ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, ఇంత డబ్బు వచ్చింది ఖజానాకు అంటున్నావు. మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా ఇంత డబ్బు, ఇన్ని ఉద్యోగాలు, ఇన్ని పరిశ్రమలు వచ్చినాయి అంటున్నావు. మరి ఇన్ని పరిశ్రమలు, ఇంత డబ్బు వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగాలు తెలంగాణ పిల్లలకి ఎందుకు రావడం లేదు? అదే నేను ప్రశ్నించేది. ఇంతమంది ఆత్మత్యాగం చేసుకున్న వాళ్ళలో ఎంతమంది తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి? రోడ్డు మీద పడి పోరు కదా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కావాలని కొట్లాడరు కదా. మీరు నిజంగా పరిశ్రమలు పెట్టి దానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగాలు వస్తే హర్షిస్తారు. లెట్ us వెల్కమ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ. సో లెట్ మీ ఓవర్కమ్ దిస్. సో అందుగురించి వి ప్లే ఎవిడెన్సెస్, వి గో బై ఎవిడెన్సెస్. దిస్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ షోన్ యూ, కాంట్రవర్షియల్. And what he said, see, I'll also pay what KTR said during his tenure. You should absolutely stop trading in 2025 because you don't need to analyze any kind of patterns. You don't need to spend hours of your time in. So why Telangana? Why should anybody look at us? When I said innovation, infrastructure, state, industrial project approval, self-certifications. You don't need a permission from the municipality. You don't need a permission from the Gram Panchayat. No permission needed. And this is backed by legislation. You can hit the ground running. You can start. They give me the same thing. How are you different? We are different because if we don't deliver on the 15-day window, on the 16th day, it's a deemed approval. It's an approval by default backed by legislation. Even the government cannot contest it. And from 16th day, let me also tell you, my most efficient principal secretary, Jayesh Ranjan, my special secretary, Vishnuvardhan Reddy, two top-notch bureaucrats, even they are not exempt from a penalty of rupees 1,000 per day if they are held responsible for holding up a clearance. Of course. జయేష్ రంజన్ 15 రోజుల తర్వాత ఒకటే విండోలో పరిశ్రమలకు గాన అనుమతులు రాకపోతే జయేష్ రంజన్ ఇంకో విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి వారికి రోజు శిక్షగా 1000 రూపాయలు వారికి జరిమానా విధిస్తామని చెప్పారు. మరి అటువంటప్పుడు ఆ కాలంలో ఎన్ని పరిశ్రమలు వచ్చినాయి, ఎంత డబ్బు వచ్చింది? ఎందుకంటే ఎంత అప్పు చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. మరి నిజంగా ఇదంతా తేల్చాల్సింది జయేష్ రంజనే కాదా? అవునా కదా ప్రజలారా? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అందుగురించే ఈ షో ఆయనను ప్రశ్నిస్తూ చేస్తున్నది. కేటీఆర్ క్లియర్గా చెప్పాడు ఆ రోజు, జరిమానా కూడా మేము విధించే దీనికి వచ్చామని. అందుగురించే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమంటారు, ఇది చూడండి, ఇది ఎప్పటిది, లేటెస్ట్ 26 జూన్ 2025, ఇది 23, సారీ. KTR has an IT worker mindset, jibes Revanth Reddy. Ex-IT minister says it's better to be a techie than bribing Delhi bosses for a job. Former IT Minister KT Ramarao on Thursday delivered a sharp rebuttal to Chief Minister. We'll play that also. So this is how it is.
టైం పడుతుంది ఆ ఇద్దరు వీడియోలు ప్లే చేయడానికి. కానీ ఈయన రేవంత్ రెడ్డి రిమార్క్స్ బిలిట్లింగ్ ఇస్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్. అతను ఐటీ సెక్టార్లో వర్కర్ ఎక్కువ, ఆయన ఐటీ శాఖ మాత్యులు కాదు, ఆయన ఆ విధంగా ఉన్నాడని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు కేటీఆర్ని అన్నాడు. కేటీఆర్ వచ్చేసి ఆయనకు దీనికి జవాబుగా in recent post on X, KTR defended the IT sector and its professionals while taking a dig at the chief minister's understanding of leadership work and ethics. The tweet came after Revanth Reddy, during an interview with India Today from Davos, described KTR as someone with an IT worker mindset and dismissed the need for leaders to possess technical knowledge. Those who think they can belittle me by calling me just an IT employee, I say by being part of IT industry takes genuine talent, education, ఇవన్నీ. సో ఈ విధంగా ఒకరి మీద ఒకరు బురద జల్లుకుంటున్నారు. కాబట్టి వాస్తవాలు ఏంటివి? జయేష్ రంజన్ గారు, మీరు ఇద్దరు పక్కన ఉన్నారు. మీరు ప్రజల డబ్బుతో మీరు ఉన్నారు, ప్రజల డబ్బుతో మీరు జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి వాస్తవాలు ఏంటివి? ఇది 2000 కోట్లు. ఇది 2023. Is this true? KT Ramarao's Davos trip brings over rupees 21,000 crore investments. Is this true? Because we are running out of time, I'm just going through. This is the video. He said, give me 7 minutes a day in the chair and I'll help you lose that beer belly. We start on March 24th. Here's the personalized plan. మిస్సింగ్ లింక్ మిలా మ్యాగీ చేసిన ఆరోపణలపై హై లెవెల్ కమిటీ జయేష్ రంజన్ ఖండించారు. మిస్సింగ్ లింక్ పక్కన గౌరవప్రదమైన ఆఫీసర్ అని కూడా జయేష్ రంజన్ చెప్పినట్టుగా కూడా వార్త. so this already we have seen about Jayesh Ranjan and ఇక్కడ చూడండి 2014 onwards మనం అడిగినప్పుడు ఈ వీడియోస్ అన్ని పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్నాయి, నేను చూపిస్తున్నాను. ఈయన ఏం చెప్పాడు చూడండి. 39 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. సారీ, టీ హబ్ అనేది సమీకృత ఆవిష్కరణల టీ హబ్ 2 ను ప్రారంభించారు. Not just the country, but the world. We will be the leaders in adopting emerging technologies. We will not confine IT only to Hyderabad. We will take it to smaller towns, tier 2 cities, etc. One after the other, all these. 2022 మాట్లాడినాడు. మరి ఐటీ ఒకటి హైదరాబాద్ కాదు, చుట్టుపక్కల చిన్న చిన్న ప్రాంతాలకు కూడా తీసుకుపోతా ఉన్నారు. ఎక్కడెక్కడ తీసుకుపోయారు, ఎంతెంత దాని అభివృద్ధిని ప్రజల్లో పెడితే ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, అందరు సంతోషిస్తారు. జయేష్ రంజన్ dreams, all these ambitions of ours today here with a combined. సో కేటీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఆధారాలు, ఆయన ఏం మాట్లాడాడు, ఆయన ఎందుకు మనం జవాబు చెప్పమంటున్నాం అంటే నువ్వు ఏం మాట్లాడావు. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడిది ఇటు ఈనోళ్లకు అటు జెండు బాంబులకు పుక్కట్లనే ఫుల్ పబ్లిసిటీ తెచ్చిండ్రబ్బా. దావోస్ కెళ్ళి 1,78,000 కోట్ల పెట్టుబడులు తెస్తే కారోళ్లకు కడుపు మంట, అజీర్తి, ఈనో తాగితే తక్కువ అవుతుందని ఇల్లు. గ్రామ సభలల్లా కాంగ్రెస్ వాళ్ళ ఈపులు సాఫ్ చేసిండ్రు. జెండు బాంబు పెట్టుకుంటే నయం అవుతుందని వాళ్ళు. ఈడికే ఆపితే ఎట్లా అనుకున్నారేమో, ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది లొల్లి. ఈనోలు జెండు బాంబులకెంచి ఫినాయిల్ దాకా పెట్టుబడుల పంచాయతీ. ముఖ్యమంత్రి సారు దావోస్ పోయి 1,78,000 కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చిన దాని మీదనే లొల్లి. లైన్లకు రామన్న గిట్లా వచ్చిండుల్లో. నువ్వు మొదటి సంవత్సరం తెచ్చిన పెట్టుబడులు కూడా ఒక్కటి కూడా రాలేదు కాబట్టి, అప్పుడు కూడా 40,000 కోట్లని ఉదరగొట్టినా 40 పైసలు కూడా రాలేదు కాబట్టి నేను ఎవడు నమ్మతలేడు. హగనట నిరుడు చెప్పిన 40,000 కోట్లే రాలే. అంతా జూటా ముచ్చట అనేది సారు మాట. శాతనైతే ఈ 1,78,000 కోట్లు అనేది అయితే నరుకుతున్నావో, ఎప్పటి లోపల ఇవి ట్రాన్స్లేట్ అయితే ఎప్పటి లోపల మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయో చాతనైతే చెప్పు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. బరాబర్ అడగాల్సిందే. కానీ మనం పవర్లున్నప్పుడు పతేడు అదే దావస్ పోయినాం, సేమ్ గిట్లనే మీటింగ్లు పెట్టినాం, అగ్రిమెంట్లు చేసుకున్నాం. అన్ని వేల కోట్లు వచ్చినాయి, ఇన్ని వేల జాబ్లు వస్తాయి అని చెప్పినాం. మరంట్లా వచ్చిన పైకం ఎంత, పెట్టించిన కొలువులెన్నో కూడా చెప్తే బాగుంటది సారు. అది చూసి మన కడుపులో అజీర్తి అయిందట, మనం ఏదో దాగానట ఈనో. అంతే. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన షో అందు గురించే. ఆ రోజు ఈ రోజు జయేష్ రంజనే కదా ఉన్నది. మళ్ళీ ఆయనను ప్రజలు ప్రశ్నించాలి. ప్రజా డబ్బుతోనే జీతాలు, ప్రజా డబ్బులతోనే ఎగరడం పోవడం, ప్రజా డబ్బులతోనే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంతో గుర్తింపు. థైలాండ్కి ఎందుకు పోయాడు, మిస్ థైలాండ్ ఎందుకైంది, మరి ఆయన ఐటీ సెక్రటరీయా ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్రటరీయా చెప్పాలి కదా. ఇప్పుడు దీని గురించే మనం అడిగింది. ఇంకో ఆయన అంటాడు బోగస్ అంటాడు, అందు గురించే ఇదే క్రిషాంక్ అయితే క్లియర్గా
బోగస్ అంటున్నారు. మరి ఏది కరెక్టో చెప్పాలి. Today, Chief Minister is back from his Davos trip. He's bought an investment of around more than 1.7 lakh crores to the state of Telangana. What does your party have to react? Well, really unfortunate that Chief Minister Revanth Reddy has made Davos as bogus. Why? Because his own Deputy Chief Minister says that MOUs extending expression of interest does not mean that they are real investments. And that is what has happened last year also. Last year, the same Revanth Reddy. సో క్రిషాంక్ అదే బీఆర్ఎస్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఏమంటాడంటే వాళ్ళ ఉప ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి బోగస్, పోయిన సంవత్సరం 40,000 కోట్లు, ఈసారి 1,70,000 కోట్లు ఏదో చెప్తా ఉన్నాడు. ఇదంతా బోగసు. ఎంఓయూలు చేసుకుంటూ అయిపోతుంది. ఆ డబ్బు రావాలి, పరిశ్రమలు రావాలి, దాని ద్వారా ఉద్యోగాలు రావాలి. మరి ఏమేమి రాయితీలు ప్రకటించారో అవి కూడా బయటికి రావాలి. మరి మీ విషయంలో కూడా 2014 నుంచి మీరు 2023 వరకు మీరు ఏం చేశారో మీరు కూడా చెప్పాలి కదా క్రిషాంక్ గారు. మీపై బీఆర్ఎస్ పై బాధ్యత కూడా. సో ఇద్దరు ఇన్ని వేల కోట్లు, ఇన్ని లక్షల కోట్లు తెచ్చినామంటే వీళ్ళు తెచ్చినటువంటి పరిశ్రమలు ఏవి, ఆ పరిశ్రమల లెక్కలు చెప్పాలి. ఆ పరిశ్రమలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు తెలంగాణ వాదులకు ఇచ్చినారో చెప్పాలి, తెలంగాణ నిరుద్యోగ బిడ్డలకు ఇచ్చినారో చెప్పాలి. ఇద్దరు కూడా. దీనికి సాక్షి జయేష్ రంజన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాబట్టి నువ్వు ఎంత చదువుకున్నావు, ఇంత స్ఫూర్తి ఉంది, మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్లో పోవాల్సిన అవస్థ ఎందుకు వచ్చింది నీకు? మిస్ వరల్డ్లో ఏం జరగలేదని చెప్పాల్సిన అవస్థ, దానిపై విచారణ వద్దా? ఆ రోజు నువ్వు ఏం చెప్పావు? ఆ రోజు అందరు మిస్ వరల్డ్ని ఎక్కడికి పోమన్నావు? అందుగురించే ఈరోజు మీరు జవాబుదారు ఇప్పుడు డావోస్ నుంచి ఇక్కడ వరకు కేటీఆర్ నుంచి రేవంత్ రెడ్డిని నువ్వే తీసుకుపోయినావు మహానుభావ. నీకు అన్ని పదవులు వచ్చినాయి. నీవు ఈరోజు లెక్కలు తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాలా? ఎన్ని ఉద్యోగాలు, ఎన్ని పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఎన్ని లక్షల కోట్లు వచ్చినాయి, మీరు తద్వారా ఈ పరిశ్రమలకు ఎన్ని భూములు ఇచ్చారు, పెట్టుబడుల కోసం మీరు ఏమైనా రాయితీలు ఇచ్చారా, నీళ్ళు ఇచ్చారా, విద్యుత్ శక్తి ఇచ్చారా, ఇటువంటివి ఏమి ఇచ్చారో అవన్నీ బయట బహిర్గతం చేయాల్సిందే. You have to reveal, because you played an important role in both the governments, BRS and Congress. Now you have to reveal as to how many lakhs of crores of investment has come into Telangana's treasury, how many industries and how many jobs you could create, and in turn, what were the government's incentives, how much of land given to these industries, were there any concessions, whether it is power, water, and also for their subsidies in the taxation or for the investments also, did you help these industries? Everything should come out. A white paper should be released, Mr. Jayesh Ranjan. I hope Mr. Rahul Gandhi and Meenakshi Natarajanji will take care of this. Otherwise, it will be making fun of themselves, because 6 guarantees, no money. And how is that? They are investing so much of money by hiring Tony Blair as an advisor. And how is that Jayesh Ranjan, in spite of such a huge experience and is is know about there with World Economic Forum, he is again hiring, and he clearly stated for Invest Telangana, every departments already they have hired directors. Under directors there were so many. How much investment has gone? It is a public money, Mr. Jayesh Ranjan. Public money should be spent for public utility, and there should be transparency and accountability. That is why we are making you to accountable to answer all this. మిమ్మల్ని జవాబుదారితనంతో మీరు ప్రజలకు ఈరోజు ఆ ప్రభుత్వం నుంచి ఈ ప్రభుత్వం వరకు ఎన్ని పెట్టుబడులు, ఎన్ని ఉద్యోగాలు, ఖజానాకి ఎంత, మన భూములు, మిగతా రాయితీలు ఎంత ధరదత్తం చేసినారో లెక్క చెప్పాలి. 2 బీఆర్ఎస్ చెప్పాలి, కాంగ్రెస్ కూడా చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఏర్పడ్డది. చూడండి. You know, when Steve Jobs introduced the first iPhone, he didn't show you a mobile with a list of features. He painted a new రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం future. మాట్లాడారు, జయేష్ రంజన్ స్థలంలో జయేష్ రంజన్ ఏం మాట్లాడాడు అని అనేది. చూడండి, ఇక్కడ జయేష్ రంజన్ ఈ ఫోటోలో ఉన్నాడు, ఈ వీడియోలో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన జవాబుదారా కాదు? అప్పుడు కేటీఆర్ అయినా, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అయినా. అందుగురించే ప్రజలారా మేలుకోండి, ప్రశ్నించండి. మన డబ్బు, మనకు సంబంధించినటువంటి
అన్ని వనరులు దోపిడీకి గురైతే రేపు మన పిల్లలకి ఏమి ఇస్తాం? ఆలోచన చేయండి. థింక్ అబౌట్ అవర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్. దీస్ ఆర్ అవర్ రిసోర్సెస్. ఇట్ ఈస్ అవర్ మనీ. సో స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్. See, again, the same Jayesh Ranjan signing the MOUs. So that is the reason why I have been demanding this. So I hope people will understand. And the same Jayesh Ranjanji today, even in Congress, he says, no పెట్టుబడులు రాలేదంటున్నాడు ఆయన. వేర్ ఇస్ ది ట్రిప్స్ ఇంతా కూడా. కానీ ఇదే జయేష్ రంజన్ ఈరోజు మళ్ళీ I have shown you all this, but the same Jayesh Ranjan is the blue-eyed boy here. See, KTR remarks on Davos investment, CM Revanth Reddy ఇవన్నీ చూశారు కదా. 1,00,000 కోట్లు వచ్చినవని ఈ రోజు ఈయన చెప్పిండు, ఆ రోజు 1,00,000 కోట్లు వారు. ఏది నిజం? వాట్ ఈస్ ది ట్రూత్, మిస్టర్ జయేష్ రంజన్? కైండ్లీ explain to the public. So this is the show for today. Anyone differing with me can participate on my show. My number is 9440465339. You can send WhatsApp all the evidences. I am ready to host you from wherever you are. I'll share the link. No problem. But Mr. Jayesh Ranjan, you are accountable. You are accountable. Jayesh Ranjan garu, మీరు జవాబుదారీతనంతో ప్రజలకు సమాచారం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీది, ముమ్మాటికి మీదే. Do support DRTSPR channels. Citizens DRTSPR channel and environment people DRTSPR channels. They are all in larger public interest with no enmity against individuals nor animosity against any parties or organizations. Do subscribe all these channels and do support this work if you feel there is transparency. We are questioning on the transparency and accountability of a real governance, not real governance. Thank you very much. Jai Telangana. Jai Hind.